आते ने गुरबाणी राही, कीर्तन राही, पाठ राही। ते सतगुरु ने ये बख्शिश की सानू कीर्तन नाल जुड़न दी। आप जी ने पहला सन्मानयोग रागी जथे पासों बड़े अदब नाल कीर्तन सरवण किया है। उस तो उपरंत कुछ समय लिए सानू गुरमत विचारां नाल जुड़न दा सुभाग प्राप्त हो रहा है। अज विशेष तौर के उत्ते जो दीवान सजिया है वो धन गुरु नानक पातशाह जो सिख धर्म के मोढ़ी ने, उन्होंने ज्योति जोत समान के पुरब या दिवस के संबंध में ये दीवान सज रहे ने। आओ जीवन को सफल करने लई, गुरु के दर के उत्ते हाजरी लवाउण लई, अपने जीवन को पवित्र करने लई, मन बिरतियां नूं एकाग्र करते हुए गुरु फतेह सांझी करो। आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु के संबंध में, महापुरखों के संबंध में गुरबाणी ने यह फैसला दिता है, जन्म मरण दोहू में नाही, जन पर उपकारी आए। जी दान दे भगती लाइन, हर्षों लैन मिलाए। कि जेड़े लोग धर्म की खातर जीवन जिउंदे ने, सच की खातर जीवन जिउंदे ने, मनुखता के भले वास्ते जीवन जिउंदे ने, जेड़े गुरमुख अपनी जिंदगी रब नूं समर्पित करके जिंदगी जिउंदे ने, उन्होंने उत्ते निजम बनता है कि जन्म मरण दोहू में नाही, जन पर उपकारी आए। कि जन्म ते मरण नूं वो किसी वहम भरम दे विच नहीं गिणदे, बल्कि उस रब की एक सिस्टम की गल, जो हुक्म की गल है, वो मनते हैं। इस करके वो जन्म वेले भी ते मरण वेले भी और जिंदगी का बाकी हिस्सा भी रबी हुक्म विच बतीत करते हैं। जी दान दे भगती लाइन, आत्मक जीवन की जांच दे करके जिन्हों असीं धर्म कहते हैं, वो रबी भगती नाल जोड़ते हैं, अपने नाल नहीं जोड़ते। हो हर्षों लैन मिलाए, उन्हों का यह पहलू होंदा जिंदगी का कि वह परमात्मा के नाल मिलाप करवाउंदे है। ये सतगुरु के बारे सिद्धांतक विचार साहब जी ने बख्शिश किए ने। जदों असीं दूसरा पक्ष वेखते हैं जिंदगी के अंदर ते मौत बारे सोचते हैं, गुरु नानक पातशाह जी नूं पुछदे हैं भी सच्चे पातशाह तुहाडी विचारधारा के अनुसार जिहड़ी जिंदगी है, मनुखा जीवन है, उहदे बारे की विचार ने तुहाडे? ते सतगुरु पातशाह जी आप किरपा करते हैं, हम आदमी हाँ एकदमी मोहलत मोहत ना जाना। मैं एक दम का मनुख हाँ। कोई भी मनुख चाहे हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई, बोधी, सिख है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯਮ लागू ਹੁੰਦਾ कि ਜਿਹੜਾ दम आ रहा है, जे आ रहा है तो मनुख जीवित है, जीवन है, तो उस तो बाद मनुख मृतक है। गुरु नानक पातशाह जी ने बचपन दे विच दुनियावी पद्धर के उत्ते जिहड़ा एजुकेशन है जां जिहड़ी सिक्ख्या है, जिवें हर माँ बाप की इच्छा होंदी कि अपने पुत्र नूं, अपनी धी नूं चंगा एजुकेटेड किया जाए, वैल एजुकेटेड होवे, वो जीवन जात चंगी प्राप्त करे। पिता कालू जी नूं भी इवें ही सारी समझ के कारण पिता जी ने किरपा की। पंडित गोपाल जी दे कोल, फिर होर पासे और कुतुबुद्दीन जी दे कोल फारसी पढ़न वास्ते भेजिया। सतगुरु ने बड़े अदब सत्कार के नाल विद्या की सांझ की, क्योंकि सतगुरु नानक पातशाह का सिद्धांत है विद्या विचारी तपर उपकारी। कि पढ़न का भाव ये नहीं कि असी किताबां पढ़ लईयां, बहुत अभ्यास कर लिया, लेकिन हंकारी बन गए।
ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੋਏ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਆ ਜਿਸ ਲਵ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਧਰਮ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਈਏ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਵਿਦਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਕੁਤਬਦੀਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ, ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲਦਾਨੀ, ਮਮ ਸਰ ਮੂਏ ਅਜ਼ਰਾਈਲ, ਗਿਰਫਤ ਹੈ ਦਿਲ ਹੇਚ ਨਾਦਾਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਇਹ ਫਨਾਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁੱਧ ਬੁੱਧਾ ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਨੀਤ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਤੈਸੇ ਰਚੀ ਕੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਮੀਤ। ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼, ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਕਾਮ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਫਾਨੀ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲਦਾਨੀ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਮ ਸਰ ਮੂਏ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਗਿਰਫਤ ਹੈ। ਮਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ, ਮੂਏ ਦਾ ਅਰਥ ਫਾਰਸੀ ਤੋਂ ਬਾਲ, ਕੇਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜੰਮ ਨੇ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪੱਛਮੀ ਲੋਕ, ਇਸਲਾਮਕ ਲੋਕ, ਕਿ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਝਟਕਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇ। ਮਮਸਰ ਮੂਏ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਗਿਰਫਤ ਹੈ ਦਿਲ ਹੇਚ ਨਾਦਾਨੀ। ਔਰ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਨ ਪਿਸਰ ਪਦਰ ਬਿਰਾਦਰਾ ਕਸਨੇਸ਼ ਦਸਤੰਗੀਰ, ਆਖਰ ਵਿਅਪਤਮ ਕਾਸ਼ਨਾ ਦਰਦ ਚੂੰ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਵੀਰ। ਜਦੋਂ ਜਨਾਜੇ ਦੀ ਨਵਾਜ਼, ਜਦੋਂ ਸੋਹਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਔਰ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਦੂਜੇ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁੱਧ, ਤੀਜੇ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਵੇਵ, ਚੌਥੇ ਪਿਆਰ ਉਪੰਨੀ ਖੇਡ, ਪੰਜਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਧਾਤ, ਛੇਵੇਂ ਕਾਮ ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਤ, ਸਤਵੇਂ ਸੰਜ ਕੀਆ ਕਰਵਾਸ, ਅੱਠਵੇਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਆ ਤਾਂ ਨਾਸ, ਨਾਵੇਂ ਧੌਲੇ ਉਭੇ ਸਾਹ। ਹੁਣ ਸਾਹ ਵੀ ਉਖੜ ਗਿਆ। ਗਏ ਸੇ ਗੀਤ ਪੁਗਾਰੀ ਧਾ, ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੋਇਆ ਨਾਉ, ਪਿੱਛੇ ਪਤਲ ਸਦਿਓ ਕਾਬ, ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਪਿਆਰ, ਬਾਝ ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਾ ਸੰਸਾਰ। ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਿੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਧ ਕਹਿੰਦੇ। ਸ਼ਰਾਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ, 4 ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਿ ਉਸੇ ਡੇਟ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਰਵਣ ਸ਼ਰਾਧ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਰਬ ਆਵੇ, ਆ ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੋਜਨ ਨੇ ਉਹਦੇ,
ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਤਰਾਸਦੀ ਬਣੀ ਪਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬਾਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੋਇਆ ਨਾਉ, ਉਹਦੀ ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਪੱਤਲ ਸਦਿਓ ਕਾਵ, ਕਾਮਾਂ ਨੂੰ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਡੂਨਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਬਰਤਨ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਪਿਆਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜੋ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਗਿਆ ਭੋਜਨ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਲ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਮਲ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਜੋ ਕਿਛ ਵਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਈ, ਮਲ ਮੂਤਰ ਤੇ ਸਤੁਰਤ ਬਣਾਈ, ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਸੀ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਕਾਮਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ। ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੋਇਆ ਨਾਉ, ਪਿੱਛੇ ਪੱਤਲ ਸਦਿਓ ਕਾਵ, ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਪਿਆਰ, ਬਾਝ ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਾ ਸੰਸਾਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਦਾਸ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਉਹ ਕਵਿਤ, ਉਹ ਪੌੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਲ ਬੁੱਧ, ਬਾਲ ਕਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤਰਨ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਪਰ ਤਨ, ਪਰ ਧਨ, ਪਰ ਨਿੰਦ ਲੁਭਾਵੇ, ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਵਿੱਚ, ਪਰਾਏ ਧਨ ਵਿੱਚ, ਪਰਾਏ ਤਨ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਿਰਧ ਹੋਆ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਂਜਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਾਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਨੋ ਨੀਰ ਬਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ, ਭੈ ਕੇਸ ਦੁੱਧਵਾਨੀ, ਰੂਧਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰੈ, ਅਬ ਕਿਆ ਕਰੇ ਪੁਰਾਣੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਖੇਤੀ ਸਾਰੀ ਉਜੜ ਜਾਏ, ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈਆਂ, ਹੱਥ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ, ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਮਰੀ ਇੰਨੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੱਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਭੁੰਡੀ ਚਾਲ ਚਰਨ ਘਰ ਖਿਸਰੇ, ਤੁਚਾ ਦੇ ਕੁਮਲਾਨੀ, ਨੇਤਰੀ ਧੁੰਦ ਕਰਨ ਪੈ ਬਹਿਰੇ, ਮਨਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਨੀ, ਅੰਧਲੇ ਕਿਆ ਪਾਇਆ ਜਗ ਆਏ, ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਚਾਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 10 ਲੱਖ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੂਆ ਖੇਡ ਕੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਦੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਧਲੇ ਕਿਆ ਪਾਇਆ ਜਗ ਆਏ, ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ, ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ, ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ ਸੀ ਗੁਰ ਸੇਵਾ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾ, ਪਾਠ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3rd ਕਲਾਸ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਟੇਲ ਨਗਰ ਵੀ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ 3rd ਕਲਾਸ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ 2 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ।
ਜੇ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ 3-3 4-4 ਵਾਰੀ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸਮਈ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਥਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉੱਥੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਵਰਤੇ ਨੇ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਪਾਠ, ਕਥਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਪਾਠ। ਜੇ ਕੀਰਤੀਏ ਨੂੰ ਪਾਠ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਾਹਦਾ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਰੋਤ ਸਾਡਾ, ਸਾਧਨ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਠ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਭੇਦ ਬੁੱਝਿਆ ਭਾਵਨਾ ਬੁੱਝੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ, ਅੰਤਲੇ ਕਿਆ ਪਾਇਆ ਜਗ ਆਏ, ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਾਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜੋ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, 2-3 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਲਰਟ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤਾਤ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਡੀ ਬਣ ਜਾਣੀ, ਬਲਹੀਣਾ ਮਤਹੀਣ ਹੋਏ, 972 ਰਿਆ ਬੜਲਾਵੇ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੰਘਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਬਿਸਤਰਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਆਖਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜੰਗੀ ਹੈ ਥਲ ਡੂਗਰ ਪਵੇ ਹੋਮ, ਅੱਜ ਫਰੀਦਾ ਕੂਜਰਾ ਸਹਿ ਕੋਹਾਂ ਥੀ ਹੋਮ, ਬੁੱਢਾ ਹੋਆ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ ਦੇ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਆਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੰਗਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਬੁਢੇਪੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚੱਲਣਾ, ਜਵਾਨੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚੱਲਣਾ, ਬਚਪਨ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ, ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੋ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਰਥੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਤੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ, ਕੇਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਧ ਅਪਾਰ, ਕੇਤਿਆਂ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ, ਕੇਤੇ ਖੱਪ ਟੁੱਟੇ ਬੇਕਾਰ, ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਮੁਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਮੁਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਕੇਤਿਆਂ ਦੂਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਜੋ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹੈ।
ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ 2 ਲੱਖ ਦਾ, 2.5 ਲੱਖ ਦਾ, 3 ਲੱਖ ਦਾ, 1 ਲੱਖ ਦਾ ਫਰਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆ 4-5 ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਦੀ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਵਰਗੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਫੜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਥੈਂਕਸ ਕਹੀਏ? ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ, ਕੇਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਧ ਉਪਾਰ, ਕੇਤਿਆਂ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ, ਕੇਤੇ ਖਬ ਟੁੱਟੈ ਬੇਕਾਰ, ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੀ, ਕੇਤਿਆਂ ਦੂ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਪੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਆਏ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਾਤ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਆ ਗਈ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਪੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾਤ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਪੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੇ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਾਣੇ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋ ਖਾਏ। ਪਈ ਮੂਰਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਲਪਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਲਹੀਣਾ ਮਤਹੀਣ ਹੋਏ, 972 ਬਰੜਾਵੇ, ਅੰਧਾ ਗੁੰਗਾ ਪਿੰਗਲਾ, ਤਨ ਥੱਕਾ ਮਨ ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਵੈ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਗੁੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਜੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨੇ ਬਿਰਛ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿਹਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵਿਚਲਾ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਿਆ ਉਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਜਨਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਨੇ ਵੀ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜੋ ਯੁੱਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਹੱਸਣਾ ਸੋਣਾ, ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਕਸਮ ਵਿਸਾਰ ਖੁਆਰੀ ਕੀਨੀ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ, ਆਪਣੀ ਪਤ ਛੇਤੀ ਘਰ ਜਾਵੋ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਕੀ ਤੇ ਜਨਮ ਕੀ? ਆਇਆ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਸ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਈਆਂ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਦਾ, ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਮਹਾਵਾਕ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਪਰਨਾ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਚੱਬਣ ਚੱਲਣ ਰਤਨ ਸੇ ਸੁਣੀਅਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਹੇੜੇ ਮੁਤੀਤਾ ਸੇ ਜਾਨੀ ਚੱਲ ਗਏ। ਜਾਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰੇ, ਜਾਨ ਵਰਗੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਸਨ, ਦੰਦ ਸਨ, ਕੰਨ ਸਨ, ਚੱਬਣ ਚੱਲਣ, ਲੱਤਾਂ ਪੈਰ, ਰਤਨ ਅੱਖਾਂ, ਸੇ ਜਾਨੀ ਚੱਲ ਗਏ, ਹੇੜੇ ਮੁੱਤੀ ਧਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾ ਉੱਠੀ, ਕਹਿਰ ਉੱਠਿਆ, ਸੇ ਜਾਨੀ ਚੱਲ ਗਏ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਨੇ ਵਾਪਰਨਾ। ਅੰਧਾ ਗੁੰਗਾ ਪਿੰਗਲਾ, ਤਨ ਥੱਕਾ ਮਨ ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਵੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜੇ, ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ 60 ਕੇ ਵਡੇਪਾ ਆਵੇ 70 ਕਾ ਮਤਹੀਣ, 80 ਕਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਗਾਗਰ ਢੋ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ। ਇਹ ਵਡੇਪੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਣ। ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 3 ਸਰੀਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ, ਤਾਬਿਆ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਜਾਂ 2-4 ਸਰੀਰ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ, ਖਾਲੀ ਪਏ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਟੀਚਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪੱਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, AC ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਟਟਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਰ ਗੁਣ ਸਿੱਖਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਸਿੱਖਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰਤੀ, ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਤੀ ਢਿੱਲ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਬਹਾਨਾ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਾਨਾ ਕੇਵਲ ਕੋਈ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਈਦੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਏਬਲ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਮਜਬੂਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਮੈਡਮ ਕੀ ਲੈਸਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਿਆਲ ਉਹਨੂੰ। ਜੇ ਲੈਸਨ ਲੈ ਵੀ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਡਮ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। TV ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰੋਂ ਨੰਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਕਲਾਸ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋਵੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਬੂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੀ ਦਾਤ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਾਤ, ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਦੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦੀ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਕਲਾਸਮੇਟ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਰੂਮਮੇਟ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਅਸੰਖ ਜਪ, ਅਸੰਖ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧਘੋਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧਘੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੇਟ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਸਗਲੇ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ। ਐਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਸਗਲੇ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਜੀ ਨੇ।
ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਆਓ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਟੀਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਲੱਖ 84 ਜੋਨ ਭਵਾਵੈ, ਔਸਰ ਚੁੱਕਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ। ਔਸਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਚਾਂਸ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਰੀਪੇਅਰ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਰੀਪੇਅਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ 3 ਕੁ ਚਾਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ 3 ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ 3 ਚਾਂਸ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ, 2 ਦਿੱਤੇ, 3 ਦਿੱਤੇ, 4 ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਚਾਂਸ ਉਹਨੇ ਲੰਘਾਤੇ, ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦਾ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਚੱਲ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਸਵਾਈ, ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਚਾਂਸ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁੱਕਾ ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਦੀ ਸੱਪ ਬਣਨਾ ਪਵੇ, ਖੋਤਾ ਬਣਨਾ ਪਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਪਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਸਰ ਚੁੱਕਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਅਵਸਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਬਹਿਣ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ ਸਗਲ ਉਤਾਰਾ, ਪੈਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਮੰਜੀ ਬੈਠ ਕੀਆ ਅਵਤਾਰਾ, ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ ਚਰਚਾ ਸਦਾ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਉਠੇ ਤੁਨਕਾਰਾ, ਸੋਦਰ ਆਰਤੀ ਗਾਵੀਐ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਉਚਾਰਾ। ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਗਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਫਿਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈਰਖਾ ਵਾਸੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਖਾਦੀ ਖੁਣ ਸੰਜੋਗੀਸ਼ਰਾ, ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਨ ਸਭੇ ਉਠਾਈ, ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਲ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਫੇਲ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਵੀ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਕਲਯੁਗ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਗਾਈ। ਮੇਲਿਓਂ ਬਾਬਾ ਉੱਠਿਆ, ਮੁਲਤਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਜਾਈ, ਅੱਗੋਂ ਪੀਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਦੁੱਧ ਕਟੋਰਾ ਭਰ ਲੈ ਆਈ, ਬਾਬੇ ਕੱਢ ਕਰ ਬਗਲ ਤੇ ਚਮੇਲੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਰ ਸੀ। ਉਹ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੌਥਾ ਪਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਅਨਲ ਹੱਕ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਤਾ। ਅਨਲ ਹੱਕ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਚਮੜੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਦੀ ਖੱਲ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਖੱਲ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ, ਰੱਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਂਗ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸਰਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਬਿਲਾਲੋ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਉਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੈਸੇਂਜਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਦੇਖੋ
ਕਿ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਕਲੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰਮੂਰਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਆਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਖੱਲ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨਾ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਪਹੁੰਚੇ, ਹਮਜਾ ਗੌਸ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਿਆ, ਚਲੀਸਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚਲੀਸਾ 40 ਦਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਜੌਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਕੇਵਲ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਚਾਰਜ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਢੋਲ ਟਮੱਕਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਮਾਧੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਧੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਵਾਹਵਾ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਭੇਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨਾ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝੀ ਗੱਲ। ਉਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਕਿਆ, ਟੁਕੜਾ ਕਲਮ ਚੁੱਕੀ, ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਪਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਮਰਨਾ ਸੱਚ, ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ। ਤੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਭਗਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ? ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇੰਨੇ ਵਾਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਐਸੀ ਤਰਾਸਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ। ਹੁਣ ਮਰਨਾ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜੋ ਉਪਜੋ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਕਿੱਡਾ ਧਨਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਾਖੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਾਰਕੰਡੇ ਤੇ ਕੋ ਅਧਿਕਾਈ ਜਿਨ ਤ੍ਰਿਣ ਧਰ ਮੂੰਡ ਬੁਲਾਏ। ਮਾਰਕੰਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਜੋਰੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸੋ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾਕੋ ਕੀਜੈ। ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਈ ਕਿਛ ਕੀਚੈ। ਜੇ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਉ ਹਰ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਜਿਉ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰੇ ਬਸ, ਅਸਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਹੀ ਜੇ ਕਿਛ ਕਰ ਹਮ ਸਾਕੈ। ਜੋ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਬਖਸ਼। ਦੂਸਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੇਖਦੇ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਕਹਿੰਦੇ
ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਡਰੈਸ ਅਪ ਬੜਾ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੇਕਅਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਤਨਵੰਤ ਮਿਰਤ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਰਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤਰ, ਚਤਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਥੜਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਥੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਆਹ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਥੜਾ ਬਣਾਓ। ਅੱਜ ਬਣਾਇਆ, ਢਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਬਣਾਇਆ, ਫੇਰ ਬਣਾਇਆ, ਫੇਰ ਬਣਾਇਆ, ਹਫ਼ਤਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਮਾ ਜੀ ਅੜ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦਾ ਆ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਸ ਚੱਲਦਾ। ਜੋ ਹਮਰੀ ਵਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਸਾਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣੋ ਆਪੇ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇਰਾ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਚੁਕੇ ਸਭ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨਤਾ ਜੋਗ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆ ਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਤਰਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਆਓ। ਇੱਕ ਮੌਤ ਇਹ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਸੰਸਾਰ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੌਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਮੌਤ ਮਰੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਟੇਕਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੌਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਦ ਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪਰਵਾਨੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ 1532 ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਓ ਨੇ ਤੇ ਸਾਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਹੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਣਾ। ਹਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸੀਗਾ, 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ, ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ 4 ਚੱਕ, 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ, ਕਿੰਨੀ ਸੰਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਥ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਚਲੇ ਜਾ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਬਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ,
मैं तो टिकाणा लभण वास्ते तुरिया, मेरा टिकाणा गुरु नानक तो बिना है ही कोई नहीं। जदों ये गल आखी ना, सतगुरु ने छाती नाल ला लिया, गलवकड़ी च लैके सतगुरु कहण लगे सच कहना भी तू टिकाणा लभण वास्ते तुरिया है ते तेरा टिकाणा गुरु नानक तो बिना कोई नहीं। सच जान, तू टिकाणा लभण वास्ते तुरिया, तेरा टिकाणा गुरु नानक तो बिना कोई नहीं। आ जो कुछ मैं परखा कर रहा, मैं भी टिकाणा लभण वास्ते कर रहा। जे तेरा टिकाणा गुरु नानक तो बिना कोई नहीं तो गुरु नानक का टिकाणा भी पाई लेने, तेरे तो बिना कोई नहीं। तो संगत इकट्ठी करके तख्त ते सुशोभित करके अज एक नवी गंगा बहा दी, एक नवी क्रांति लिया दी। गुर चेले रहरास की नानक सलामत थीमद। गुरु ने चेले नूं नमस्कार कर दी और सलामत थीमद अपनी हयाती विच, अपनी हजूरी विच जिन्हां ने नानक बनन दा मान प्राप्त किया। और नाल बाबा लक्ष्मी दास जी, बाबा श्री चंद जी दोनों पुत्र ने। लेकिन तुसीं वेखो भाई गुरदास जी कहंदे पुੱਤ सपुੱਤ बबाने लैना। जे पुत्रां विचों सपुੱਤਰ बनन दा मान प्राप्त होया, वो भाई लैना जी नूं प्राप्त होया। फिर सतगुरु पातशाह जी ने एक कार्य जिहड़ा सी ना, वो असूबदी 5 नूं निभा दिता। 1596 दे विच 1539 ईस्वी नूं 3 सितंबर नूं। और उस तो बाद सतगुरु जी ज्योति जोत समाए। तो ज्योति जोत समाउण दे नाल भी एक कहानी जोड़ दी किसी ने कि गुरु साहब की जदों चादर चुक के वेख्या ना, उत्थे शरीर नहीं सी। ये गल गुरु नानक साहब जी ने पुछ के वेखिए, सच्चे पातशाह तुसीं दसो इहदे बारे। सतगुरु कहंदे कपड़ रूप सुहावना, छड़ दुनिया अंदर जावना, मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना, हुक्म की ये मन भावदे राह भीड़ा अगे जावना। शरीर तां नाल जाना ही नहीं। गुरु नानक कहनी ते करनी विच फर्क करन वाले है। फिर इहदा दूसरा पक्ष विचारो, जे समाज दे विच कोई बुजुर्ग चढ़ाई कर जाए, चलाना कर जाए, उहदा परिवार जीवित बैठा होवे, सारा परिवार तंदुरुस्त होवे, ठीक ठाक होवे, उहदे बाली वारस जिहड़े विरासत नूं संभालण वाले है, कि उन्हां तो बिना कोई हथ ला सकदा? 3 करोड़ सिख होवे ते उत्थे केवल 2 ही कौमां की गल की जाए, हिंदू ते मुसलमान ही उत्थे हाज़र सन, सिख नां दी चीज़े कोई नहीं सी उत्थे। ਇਹਦਾ मतलब गुरु नानक साहब जी की कीती हुई मेहनत के उत्ते पानी फेर के रख दिता इस कहानी ने भी उत्थे दा सिख नां दी चीज़े कोई नहीं, सिख नां दी वस्तु कोई नहीं। पर नहीं, सतगुरु पातशाह जी ने रब्बी सिस्टम नूं कदी उलंघना नहीं की। सतगुरु तो गल ही इत्थों शुरू करते, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। इस करके साखियां सारियां गलत भी नहीं, लेकिन गुरमत रोशनी विच उहनूं परख के ही आपां गल करिए तां चंगी गल रहेगी, ताकि साडे वास्ते सिੱਖਿਆ ਦਾ होवे। किते ਇਹ ना होवे सानूं गुरमत तो धर्म तो तोड़दी होवे, साडे अंदर वहम ते भरम पैदा करन वाली होवे, क्योंकि जम्मण मरना हुक्म है भाणे आवे जाए। सतगुरु पातशाह जी ने असूबदी 10 नूं 1539 ईस्वी नूं सतगुरु पातशाह ज्योति जोत समाए। और ज्योति जोत समान तो पहला सतगुरु पातशाह जी ने भाई लैणा जी नूं ये जिम्मेवारी बख्शिश की, जिहड़ी बाणी भगत बाणी और गुरु नानक पातशाह जी की 19 रागां विच बाणी, 3 12 के रूप में बाणी, श्लोकां के रूप में बाणी, सतगुरु ने पोथी साहब का रूप जिहनूं दिता सी ना, पुछण फोल किताब नूं, जिहदे बारे भाई गुरदास जी गल करते हैं। सो पोथी गुर अंगद जोग मिली। वो पोथी साहब की जिम्मेवारी गुरु अंगद साहब नूं सौंप दी। अज तो बाद आप जी ने प्रचारना इनू ते दिता छड्ड करतारपुर बैठ खडूरे जोत जगाई। सतगुरु पातशाह जी ने दूसरे नंबर के उत्ते करतारपुर साहब तो बाद खडूर साहब नूं केंद्र बना के धर्म प्रचार की सेवा निभाई। और खडूर साहब के अंदर पहला सेंटर है जिहदे विच मल अखाड़ा भी है। अज साडे गुरुद्वारे च मल अखाड़ा नहीं लभेगा, एक्सरसाइज का कोई साधन नहीं लभेगा, खेडों का कोई गल नहीं होएगी। बच्चे जाते हैं जिमां विच, उत्थे पत धो के निकलते हैं, क्यों ना असीं अपना प्रबंध करिए अपने वातावरण में। साडे बच्चे जिम आउण ते रह रस का पाठ करके भी वापस जाण, जप जी पढ़ के भी वापस जाण, क्यों ना अपने वातावरण में ढालीए। नंबर 2 के उत्ते दुनियावी पद्धर का एजुकेशन, उहदे वास्ते पंजाबी प्राइमर तैयार करने, अपनी भाषा नूं संभालना, बच्चों दी क्लासेज आप लैणियां। नंबर 3 के उत्ते धार्मिक सिक्ख्या। दुनिया का पहला स्कूल सी जिथे 3 गल्लां नूं इकट्ठा किया गया, खेडां नूं, स्पोर्ट्स नूं, जां इंज कह लीए स्टेडियम नूं, और दूसरे नंबर के धार्मिक विद्या नूं, तीसरे नंबर के उत्ते दुनियावी विद्या नूं। ये गुरु अंगद पातशाह जी
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਤੋਂ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮਝ ਕੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪੁਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਪੇ ਮੇਲੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਾਲਜ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਔਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਣ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ 4 ਬੈਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ MPhil ਕੀਤੀ, PhD ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਤੇ PhD ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਆਪ ਜੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਰਸੀਦ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਾਲਜ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੱਜਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਆਖਾ ਮੰਨੀਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿ ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਆ, ਅਕਲੀ ਪਾਈਐ ਮਾਨ, ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਝੀਏ, ਅਕਲੀ ਕੀਚੈ ਦਾਨ, ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਰਾਹ ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਓ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਰੁਮਾਲੇ ਚੜਾਈ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਕਹਿਣ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹਾਲ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਛੱਪੜਾਂ 'ਚ ਤੈਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਦਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਭੇਟ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਦਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਰੋ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਬਖਸ਼ੋ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ